So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ just പറയാം. So wave function psi is the wave function, and its product psi square is the probability density. So psi is known as probability amplitude. It is the probability of finding a particle. Probability of finding a particle in space and time. So square of it is a real quantity. Psi is a complex quantity. Square is a real quantity, which is known as probability density. Probability density is the probability per unit volume. Now you multiply with a small volume, so you will get the probability in that volume. So probability density into volume, that means probability by volume into volume. So volume cancels, you get probability. Okay, now we know that particle is somewhere in space. So now you look everywhere in space. How to look everywhere in space? That is, you integrate this probability psi square d tau everywhere in the space. I can say integrate over all space. So in the lower limit I have written integrate over all space. You look everywhere. So what is the probability? What is the maximum value of probability? When you look everywhere, what is the result you get? When you look everywhere, probability is maximum. When you look everywhere, probability is maximum. So what is that probability? Maximum value of probability is 1. 100%. 100% means 1. Okay, so this condition is known as normalization. Okay, so you are learning new terminology, you learn all these new ideas, new concepts, so you have to accept all these with your mind. So is the idea clear? Normalization, you look everywhere in the space for the particle. You get 100% sure, you can see somewhere the particle will be there. Okay, probability is distributed in space. So somewhere more probability is there, somewhere less probability is there, but don't worry, you look everywhere in the space, so you can 100% you can see the particle. That is 1. Probability is 1 means 100%. So integrate over all space, psi square d tau is known as equal to 1, is known as normalization condition. So now mathematically, we instead of all space, we say integral minus infinity to plus infinity. That is all integrate over all space. So minus infinity to plus infinity, psi square d tau equal to 1. This is the mathematical statement. So all space ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. So you have to put the limits. You look minus infinity to plus infinity means you are looking everywhere. You are searching for the particle everywhere in space. That is the meaning. So
if you look everywhere, you can definitely see the particle, that is one. I think that idea is clear. So bear in mind that particle is not distributed in space. Particle is only at one point, but the probability for the finding the particle is distributed. Probability is distributed in space. Okay, this may be new idea for you, but you have to conceive that idea. Particle is not distributed. Particle is only at one point, but somewhere more probable, somewhere less probable. So you look everywhere. You look everywhere, you can definitely see the particle. That is the idea of this equation. Okay, if this is zero, means no particle. You looked everywhere, you could not find any particle, so this is zero. This is you found the particle. Particle exists somewhere, that is equal to 1. Equal to 0 means no particle exists. Okay, so this d tau is a volume element that you can write it as dx, dy, dz in 3 dimension Cartesian coordinates. If it is 1 dimension, d tau is dx. This is 3D and this is 1D, 1 dimension. Volume element is dx, dy, dz. 1 dimension d tau is dx. Okay. Now I will give you one more idea. What is well-behaved wave function? Okay. So this is an ideal concept. What is a well-behaved wave function? So for mathematics, everything should be very perfect. Okay, everything should be very perfect for mathematics people. So this is a mathematical function. Actually, wave psi you have to represent by some mathematical function. Okay. So which functions you use to represent the wave function? That is the question. So what is a well-behaved wave function? Now from the last topic it is clear what is probability amplitude, what is probability density, and what is probability. Okay. Now question is, what is a well-behaved wave function? Now this is usually mathematics people will always deal. Some equations will have some problems, some functions will have some problems. First condition is that wave function should be finite everywhere. This is the first condition. Finite ആയിരിക്കണം. Infinity വരാൻ പാടില്ല. Okay? Division by 0യോ അതുപോലെ e to the power of infinity അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡീൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. സോ wave function should be finite. Second condition, wave function should be single valued. Okay, wave function should be single valued. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സാധാരണ ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു 3-4 ഗ്രാഫ് തരും, എന്നിട്ട് അതിലൊരു കിളി, ഇതിൽ ഏത് ഗ്രാഫാണ് ഒരു കിളിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫ്? ഒരു കിളി പറക്കാണ് സ്പേസിൽ കൂടെ, അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് പറക്കാം തോന്നി പോലെ. അപ്പൊ ആ കിളിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റണതോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റാത്തതോ ചോദിക്കും. അതിങ്ങനെ കുറെ ഗ്രാഫ് തരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നാലോ, കിളി ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി. ഈ ഗ്രാഫിൽ കിളി പറക്കുമോ? പൊസിഷനോ ടൈമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ, ഇവിടെ ടൈമോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ,
ഒരു കിളി ഇങ്ങനെ പറക്കോ? ഒരു ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ടൈം ഇത് എക്സോ വൈയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഐറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ പൊസിഷനും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ്. ഒരു കിളിക്ക് ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഈ ഗ്രാഫ് അലൗഡ് ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. ഇല്ല. പറ്റുമോ? അച്ചു പറഞ്ഞു, അച്ചു ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞേ, പറ്റുമോ? ഹലോ, കേക്കില്ലേ? അച്ചു ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അച്ചു പറയൂ, കേൾക്കണ്ട? പറ്റുമോ? ആദിത്യ ടി പി പറഞ്ഞേ, ആദിത്യ ടി പി. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓണാക്കണോ? എന്നിട്ട് വേഗം പറയണം. ഹലോ, ആ പറ്റുമോ? ഒരു വിളിക്ക് പോലെ പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തെ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗം തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ആ എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തെ? ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹലോ, ഒരു കിളി പറക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്പേസിൽ കൂടെ കേട്ടാ? ആ കേട്ടു. കിളിക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് പോലെ പറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ഇല്ല സർ, അത് ബാക്കിലേക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? അറിയില്ല. അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞാൻ പറയാം. ഇതുപോലെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടൈമില് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് പോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമില് അതിന് 3 പൊസിഷനിലാവാം. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഒരു സമയത്ത് 3 സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ കിളിക്ക്? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണത്. ഒരു ടൈമില് 3 വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു കിളിക്ക് സാധാരണ കിളിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. നോർമലി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഒരു സമയത്ത് 3 സ്ഥലത്ത് 3 പൊസിഷൻ എത്തിപ്പോ ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ആവാം, ഇവിടെ ആവാം, ഇവിടെ ആവാം. 3 പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡായി. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അത് ഇതിന്റെ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല, ഒരു വൃത്തികെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്കത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. ഒരു ടൈമില് 3 വാല്യൂ വരാം. ഒരു വാല്യൂബിൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ 3 ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ. So this is known as multiple valued. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. അടുത്തത് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? ഫൈനൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇൻഫിനൈറ്റ് ആവരുത്. സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ആവരുത്. 3 എന്തായിരിക്കണം? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഇങ്ങനെ കിളിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാലോ? ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടുമോ കിളിക്ക്? പറ്റുമോ? അതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ടൈമില് കിളി എവിടെയാണ്? ഈ ടൈമില് കിളി എവിടെയാണ്? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാ? ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് കിളി എവിടെ പോയി? അത് പറ്റില്ല. ഇതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. അത് വേണ്ട നമുക്ക്. അത് നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഒരു
കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഇതുപോലൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിക് മോഡലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇതുപോലൊരു കറവ് പറ്റും. ഇതും വളരെ നല്ലൊരു കറവല്ല. മാത്തമാറ്റിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു നല്ല കറവല്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരേ ടൈമില് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിഞ്ഞാലും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെൽറ്റാറ്റി ടൈമില് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. കിളി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഒരേ സ്പീഡില് കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷനിലൊക്കെയാണ് പറക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു അതിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പൊ നോർമലി സൈന് കോസൈൻ അങ്ങനത്തെ ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് നല്ലത്. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ ഗ്രാഫ് പറ്റിയാണ് എങ്ങനെ പറയാമല്ലോ. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ, ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ലോപ്പ്. ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാ? 0. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനിലെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാ? 0. വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനിലെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാ? ഇൻഫിനിറ്റി. വീണ്ടും 0, വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി, വീണ്ടും 0. അപ്പൊ സ്ലോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 0യിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് 0യിലേക്കും വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കില്ല. 0ന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. 0ന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ 0യിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബാഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്, വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയുക, സ്ലോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. 0യിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ചാട്ടമാണ്. അത് വേണ്ടാവത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം സൈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഇനി സൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് സൈ പ്രൈം സൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതും ഇതുപോലെ എന്തായിരിക്കണം, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. സൈ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോർമലൈസ്ഡ് പഠിച്ചില്ലേ? അതന്നെ നോർമലൈസബിൾ ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ wave function should be normalizable, it should be finite, should be single value, it should be continuous, its derivative, first derivative should be single valued and continuous. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മള് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയാ, വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, നല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഷമിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. നോർമലി ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മള് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചൂസ് ചെയ്യാം വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പഠിച്ചു, പിന്നെ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ